जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो पिलामाने आजिरो ये जो मोटिवेशनल जो वीडियो सीरीज आम जारी रखिले, जोटा कि किछि रियलिटी बा वास्तविकता को नहीं आम जो चर्चा जारी रखिले, से वास्तविकतार चर्चारे आज आम आउ गोटे माने बड़ चर्चा आउ जहाँ को नहीं स्टूडेंट मानक मनरे एक कौतूहल एक मनरे एक कौतूहल सृष्टि करि थाए जे भूत प्रेत को नहीं भूत प्रेत कौन एवं आत्महत्या कले कौन हुए एवं क्यों माने भूत प्रेत हुअंती एवं श्राद्ध काहींकी दिया जाए ए सबूर गोटे पुंखानुपुंख भावे आमे आजिर ये जो सीरीज रे बा ये जो वीडियो रे आमे चर्चा करिबा। भाभी माने निश्चित भाव चाहिए शेष जाए शुणा पाई, कारण जहाँ भी मुझे कहबी सबुजाक आम शास्त्रर लिपिबद्ध आमर जो गोटे मनुस्मृति बोली अच्छी से मनुस्मृति माने बुझीपारुछ कि नहीं? मनुस्मृति कौन ना मनुस्मृति हूँ एमती एक शास्त्र जो आम जो मनुष्य बोली जो शब्दटी आम कहूचे मनुष्य, जमी आम शुणीचे रावणस्य माने बाहागर समय शुणी यथा रावणस्य मंदोदरी रावणस्य, तो संस्कृत रे स्य अर्थ होची र, सेमती मनुष्य माने मध्य होची मनु र। तो ये जो मनुस्मृति जो थे बहुत किसी कथा अच्छी जो थे आम जानापी चाहिए वास्तविकता सह जानीपर। तो ता पूर्व आम आज जो चर्चाटी जारी रखा जो चर्चाटी आम कही जे भूत प्रेत कौन एवं आत्महत्या कले कौन हुए एवं श्राद्ध काहींकी दिया जाए, ये टॉपिक उपरे आज आम चर्चाटी जारी रखा। सो ये टॉपिक जीवा पूर्वरु तो प्रथमे बुझिबा जे कौन मृत्यु कौन आमे कौन हेले आमे कही थाउ जे से मरीगला माने से तो ही शोइछि ता बॉडी तो अच्छी, मरीगला माने कौन मरीगला तार अर्थ होची जे ता बॉडी भितरु से बॉडी अच्छी हेले ता बॉडी भितरु तीनोटी जिनस बाहरी गला। कौन से तीनोटी जिनस ना गोटे जिनस होची जे ता भितर चलुवा निश्वास प्रश्वास जहाँ को कहा जाए प्राण वायु, एवं द्वितीयटी होची कौन ना से ता जीवन काल भितर थी बंची एक माइंड, एवं तृतीयटी होची कौन तार सोल जहाँ आम स्पिरिट बोली कहू। ये तीनोटी जिनस बाहरी गला ता बॉडी रू, एबे बाहर की गला कुआड़े, तो ये गला कुआड़े बुझापी आम मैंने सब जियोग्राफी पढ़ी, तो जियोग्राफी विभिन्न प्रकार स्पीयर पढ़ी जमती कि स्ट्राटोस्फीयर स्ट्रापोस्फीयर एटमोस्फीयर एम सब पढ़ी। तो ये स्पीयर नाम आम शास्त्र अनुसार से सब नाम होची लोक, जमती कि आमे जो जगार बास करुचे एबे एको कह जाए इहलोक बा मर्त्य लोक। ये जो आम जो जगार बास करुचे ता तलको जो जगटी थाए ताको कह जाए नागलोक एवं संपूर्ण तलटी को कह जाए पाताल लोक। एबे आमे जो जगार बास करिचे सेटा होची इहलोक बा मर्त्य लोक। ये मर्त्य लोकर उपरटा होची प्रेत लोक एवं प्रेत लोकर उपरटा जो स्पीयरटा ताको कह जाए जमलोक एवं जमलोकर जो ऊपर स्पीयरटा ता ना होची गंधर्व लोक एवं गंधर्व लोक परे जो रहिला स्पीयरटा ता ना होची देवलोक एवं देवलोक परे वैकुंठ लोक जोटी कि भगवान बा ईश्वर परमात्मा विराजमान करती, से ठाकुर को कह जाए ऊपर बाला। बुझेगा कि नहीं? एबे आमे बुझिबा जे जेतेबेले जणे लोकर डेथ हैला तेबे ता बॉडी रू ए तीनोटी जिनस बाहरी आसे।
ବାହାରିକି ଯାଏ କେଉଁଠିକି ନା ପ୍ରେତ ଲୋକ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ। କେଉଁଟା? ଯେଉଁ ଲୋକର ଡେଥ୍ ହେଲା ସେ ଲୋକର ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଏବଂ ତା'ର ଆତ୍ମା ବା ସୋଲ୍ ସେ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ 11 ଦିନ ଯାଏ ରହେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର 11 ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମେ ସବୁ କନଫର୍ମ ହେଉ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଯମ ଲୋକକୁ ଗତି ହେଉ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଯମ ଲୋକକୁ ଗତି ହେଉ, କାରଣ ଯମ ଲୋକକୁ ଗଲେ ହିଁ ସେ ସେଠି ବିଚାର ହେବ ଯେ ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜନ୍ମ ପାଇବ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେ 11 ଦିନ ସେ ସେଇ ମାନେ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ରହେ। ଏଇଟା କେଉଁମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ହୁଏ ନା ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ ଡେଥ୍ ଫେସ୍ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ ଡେଥ୍ ଫେସ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବଡି ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡେଥ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେ ମରିଗଲା ମାନେ କ'ଣ ମରିଗଲା? ତାମାନେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରୁ 3ଟା ଜିନିଷ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ଆସିଗଲା ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ଏବଂ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ 11 ଦିନ ଯାଏ ରହେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରଜନମାନେ 11 ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏବେ 11 ଦିନ ପରେ ତ ସେଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଜିନିଷ ତାର ଗମନ ହୁଏ କେଉଁଠିକି ନା ଯମ ଲୋକକୁ। ସେ ଯମ ଲୋକରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଚାର ହୁଏ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା କାଳରେ ସେ କେତେ ପଜିଟିଭିଟି ଥିଲା ବା କେତେ ନେଗେଟିଭିଟି ଥିଲା। କାରଣ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ମାନେ ୟୋର୍ କର୍ମା ୱିଲ୍ ବି ବ୍ୟାକ୍। ତୁମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ଫଳ ମିଳିବ। ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଇଏ ଯେଉଁ 60-70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ମାନେ ସୁଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିଲା, କାହାର ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଅନିଷ୍ଟ ଚାହିଁନଥିଲା, ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଜିନିଷକୁ 3ଟି ଜିନିଷ ଭିତରୁ 2ଟି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରାଣବାୟୁ। ସେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରାଣବାୟୁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରିବର୍ଥକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଏବଂ ଆସି ରିବର୍ଥରେ କୌଣସି ଏକ ନିହାତି ଧନୀ ଘର, ତାମାନେ ଜନ୍ମରୁ ସିଲଭର ସ୍ପୁନ୍ ନେଇ ସେ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତ ହୁଏତ ହେଇପାରେ ସେ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀ ଅନିଲ ଆମ୍ବାନୀ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପୁଅ କରିକି ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟର ଝିଅ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଲିଟିସିଆନ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମିଲିୟନ୍ ବିଲିୟନ୍ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଇଫ୍ ସେମାନେ ସବୁ ଲିଡ୍ କରନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ତ ତାଙ୍କ ପଜିଟିଭିଟି ଯୋଗୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଚାର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ରିବର୍ଥକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ବିଚାର ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼େ ଏ ଲୋକଟି ଅଧିକ ନେଗେଟିଭିଟିରେ ଥିଲା, ତାମାନେ ଆ ମାଇଣ୍ଡଟା ଅଧିକ ନେଗେଟିଭିଟି ୟା ଭିତରେ ଫିଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ନେଗେଟିଭିଟି ଥିଲା ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ନେଗେଟିଭିଟି ପ୍ଲେସ୍କୁ ବା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭିଟି ମାନେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ନେଗେଟିଭିଟି ପ୍ରଚୁର ଥାଏ ସେମିତି ଏକ ପରିବାରରେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁଠି ସେ ଜନ୍ମରୁ ହୁଏତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ମାନେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁ ସହି ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଏସବୁ ସହିଥିବ, କିମ୍ବା ଗରିବୀ କିମ୍ବା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବ। ତ ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଲେଭଲ୍ ଅଫ୍ ତା ଅନୁସାରେ ସେ କରିଥିବା ନେଗେଟିଭିଟି ଯୋଗୁଁ ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲାଇଫ୍ ଦିଆଯାଏ। ଏମିତିକି ଲାଇଫ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ପାଇପାରୁନଥିବ, ଅଧା ଜୀବନରୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିବ, ଏସବୁ ଘଟଣା ତା ନେଗେଟିଭିଟି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଜୀବନ ଦିଆଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ଡେଥ୍। ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ ଯମ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ଯମ ଲୋକ ପର ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକ ଏବଂ ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକ ପର ଲୋକଟା ଯିଏ ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ଦେବଲୋକ। ଏସବୁକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକକୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଧନାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେ କାହା ଉପରେ କେବେ ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତିନି, କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ସୋଲ୍ ଏବଂ ଏସବୁ ଯେଉଁ ସୋଲ୍ ସହିତ ଏବଂ ସୋଲ୍ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ମାଇଣ୍ଡ, ତ ସେଇଟା ସେ ଆଉ ଯମ ଲୋକକୁ ବି ଯାଏନି, ସିଧା ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକକୁ ପଳାଏ। ସେମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକରେ ରହନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସାଧନା ତପବଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷାତ କରିଥାନ୍ତି,
ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗମନ ହୁଏ ଦେବଲୋକକୁ। ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଏବେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ତ ହୁଏତ କୋଟି 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 ଭିତରୁ କାହାକୁ ଜଣକୁ ମାନେ ହାସଲ ହୁଏ, ଯେ କି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବିଲୀନ ହେବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମା ସହ ବିଲୀନ ହେବା ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ସିଏ ତ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟେ, ସେ ତ ପର କଥା। ଏବେ ଏତେ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲି, ଏସବୁ ଥିଲା ନର୍ମାଲ ଡେଥ୍। ତାମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ତାର ଯେତକ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଥିଲା ସେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସେ ଡେଥ୍ ହେଲା। ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡେଥ୍, ଅନ୍ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବା ଅନଟାଇମଲି ଡେଥ୍ ନୁହେଁ। ଜେନେରାଲି ଡେଥ୍ ହେଉଛି ଟୁ ଟାଇପ୍ସ। ତ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡେଥ୍ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଅନଟାଇମଲି ଡେଥ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମର୍ଡ଼ର ବା ସୁଇସାଇଡ଼୍। ଏବେ ଅନଟାଇମଲି ଡେଥ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଲେଟ୍ସ ସପୋଜ୍ ଜଣେ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ବିଜୁଳି ମାରିଲା, ତା ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗାଧୋଉଛି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଆସିଲା, ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେଲା। ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲା, ଏଇଟା ସବୁ ଡିଭାଇନ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇ ଡିଭାଇନ୍ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ଏଇ ଲୋକଟିକୁ ମିଳିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବାର୍ଥରେ ସେ ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲା ଯାହାର ରିଆକ୍ସନ୍ଟାକୁ ସେ ଭୋଗୁଛି। ତାମାନେ ତା କର୍ମର ଫଳଟାକୁ ସେ ଭୋଗୁଛି। ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାହା ଘଟିଲାନି, କେବଳ ତାହା ସହିତ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ଏମାନଙ୍କର ସୋଲ୍, ମାଇଣ୍ଡ, ଏୟର୍, ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ, ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯମଲୋକକୁ ପଳାଏ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ରିବର୍ଥକୁ ଯାଏ। ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଲା, ତ ସେ ଥାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେ କିଏ କାହାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବା ବା ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରିଦେବା ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମନେକର ମୋର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 70 ବର୍ଷ। ତାମାନେ ମୋତେ ଏ ପୃଥିବୀରେ 70 ବର୍ଷ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ଏବଂ 70 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନିନ୍ଦା, ଅପବାଦ ଦ୍ୱାରା ଏ ଶରୀରଟାକୁ ମାରିଦେଲି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଶରୀରରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଆତ୍ମା ଏବଂ ମୋର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଏବଂ ମୋର ମନ, ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ତ ବାହାରିଗଲା। ଶରୀର ତ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପଳେଇଲା କେଉଁଠିକି ନା, ପ୍ରେତ ଲୋକକୁ। ଏଇଟା କେବଳ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେସ୍ରେ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଠି ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ରହିଲା। କେତେ ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ରହିବ ନା, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୋର ଆୟୁଷ ଥିଲା। ତାମାନେ ଯଦି ମୋର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 75 ବର୍ଷ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ମାରିଦେଲି 40 ବର୍ଷରେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 35 ବର୍ଷ ଯାଏ ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏବେ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ମୋର ତ ବଡ଼ି ନାହିଁ। ପ୍ରେତ ଲୋକରେ କିଏ ରହିଲା ନା, ମୋର ତିନୋଟି ଜିନିଷ ରହିଲା। ମାନେ କିଏ ନା, ମୋର ମନ ରହିଲା, ମୋର ଆତ୍ମା ବା ସ୍ପିରିଟ୍ ରହିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋର ମାନେ ବଡ଼ିଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ରହିଲା। ଏ କେଉଁଠି ରହିଲା ନା, ପ୍ରେତ ଲୋକରେ। ଏବଂ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୋ ମନଟି ହିଁ ରହିଲା କେଉଁଠି, ପ୍ରେତ ଲୋକରେ। ଆଉ ମନ କ'ଣ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ। ତୁମ ମନ ତୁମ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ରଗଉଛି, କେତେବେଳେ ହସଉଛି, କେତେବେଳେ କନ୍ଦଉଛି, କେତେବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି କରଉଛି, କେତେବେଳେ ଜିଦ୍ଦି କରଉଛି। ତ ମନ ହେଉଛି ଖତରନାକ ଭିଲେନ୍। ତେବେ ସେ ମନଟି ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ରହିଲା। ମନ କିଛି ବୁଝେନି। ଶୁଣିଥିବ ଅବୁଝାଏ ମନ କିଛି ବୁଝେନି, ମନ କିଛି ଜାଣେନି। ମନ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ, ମନ ଖାଲି ଭାବିବ, ମନ ଖାଲି ଚାହିଁବ। କାରଣ ମନ କହିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ନୁହେଁ। ଏ ମନ କ'ଣ, ମୁଁ ତାପରେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ସିନା ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବ, ସେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଣିବି। ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପିକ୍ ଆସିଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ କ'ଣ ରହିଲା, ତାର ମନ ରହିଲା। ଏବେ ମନ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରକେ ମୋତେ ବ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମନ ଜାଣିଛି, ତାର ବଡ଼ି ନଥାଉ, ସେ ତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ନା। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଆଜି ସେ ନିଜକୁ ମାରିଦେଲା, ଏବେ କାଲି ସକାଳୁ ବା ମାରିଦେଲା ପରେ ବି ମନେକର ତାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ରାତି 9ଟାରେ ସେ ମାନେ କ'ଣ ଡିନର୍ ଖାଏ, ତାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଏବେ ଭାଇ ତାକୁ 9ଟା ହେଲା ମାନେ ହିଁ ଭୋକ ଲାଗିବ, 100% ଭୋକ ଲାଗିବ। କାରଣ ତା ବଡ଼ି କାମ କରୁନି, ମନ ତ କାମ କରୁଛି ନା।
ମୋ କଥାଟା ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ? କାରଣ ମନ ତ ମିଛ ନୁହେଁ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ ଥିଲା ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମନଟି ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ଠିକ୍ 9ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଖାଇବା ଭୋକ ଲାଗିବ ପ୍ରବଳ। ତ ଭୋକ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ତ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବ ସେ କ'ଣ କରିବ? ମାନେ 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 ପୁରା ବିକଟାଳ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବ, ମାନେ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ତୁମ ଭିତରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ଭାବ ଆସିଯିବ। ତ ମନଟି ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଯାଇଥିବ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ। ଏବେ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ମନରେ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରିବି କି ମୁଁ ଅମକ କରିବି ସମକ କରିବି, ସେ ମନ ଅବୁଝା। ତ ସେ ମନଟି ହିଁ କେଉଁଠି ଥିବ? ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ରହିଥିବ। ମୋ କଥାଟା ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ଏବେ ଏଇ ମନଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ରହିଲା, ତ ଇଏ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ତ ଭୋକ ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ। କାରଣ ମନ କହିଲେ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। କାରଣ ମନ ତ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ନାହିଁ ନା। ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ତ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ହେଡ଼୍ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି? ବ୍ରେନ୍ ଅଛି। ମନ କେଉଁଠି ରହିଲା? ତ ମନ କହିଲେ କ'ଣ? ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ତ ମନ କୁହାଯାଏ ନା। ଆଉ ମନ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କି? ତ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମନ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ମନ ହୋଇକି ରହିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଖାଇପାରିଲାନି। ଏବେ ଖାଇବ କେଉଁଠି? ନା ଯେଉଁଠି ସବୁ ଖାଇବା ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଠି ଖାଇବା ମିଳୁଛି? ନା ବିଭିନ୍ନ ପଚା ସଢ଼ା ମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ପକାଇ ଦେଉ, ସେ ଜାଗାରେ ଖାଇବା ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭୋକ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେତମାନେ, ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସେମିତି ଏକ ପଚା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ମାନେ ବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ବା ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ମାନେ ଦୂରେଇ ହେଇକି ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଇଁଠା ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ, ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଇଁଠା ପାଣି ଆଦୌ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ, କି ଖାଦ୍ୟ ଅଇଁଠା ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିଥାଉ, ତ ସେ ଜିନିଷ ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ, ଅଇଁଠା ପ୍ରାଣୀ, ସେଟା ସବୁ ପ୍ରେତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ପାଲଟିଥାଏ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶୋଷ ଲାଗେ। ମୋ କଥା ବୁଝଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ପାଣି ପିଇପାରିବେନି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବଡି ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ପାଣି କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ପିଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଡି ଅଛି। ଅଇଁଠା ପାଣି କ'ଣ? ନା ଅଇଁଠା ପାଣିଟା ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରେତ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଦରକାର। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଏବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେମାନେ ସିନା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା କେହି ତାକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭୟଙ୍କର, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୁଗ ପରି ଲାଗେ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର କହେ। ଓକେ, ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିପାରିବି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଥିବେ, ମୁଁ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବି? ତ ସେ, କାରଣ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ତାମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଭୂତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୂତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଓକେ, ତାମାନେ ସେମାନେ ସେମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମାନେ ନିଜର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଜାହିର କରିପାରିବେ, ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା। ଏବେ ସେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପ୍ରେତ ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗା ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ହଣ୍ଟେଡ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଥାଏ, ବ୍ୟାଡ୍ ଫାଉଲ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଥାଏ, ତ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଅନବିୟରେବୁଲ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ନିଜେ ବି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡେଫିନେଟଲି ନେଗେଟିଭିଟି ପ୍ରବଳ ହିଁ ଥାଏ। ଓକେ, ଯେଉଁଠି ରୋଗ ବୀଜାଣୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଥାଏ, ସେସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ଓକେ,
ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ସେମିତି ଥାଇ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥାଆନ୍ତି। ମନେକର ମୁଁ ଭୂତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ତ ହଠାତ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଏମିତି ଏକ କୌଣସି ସମୟ ଆସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତ ସେମିତି ଏକ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ମୋତେ ତା'ର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରେ ମୋ ଆଗରେ, ମାନେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ କରି କିମ୍ବା କ'ଣ ଗୋଟେ ତା ଅନୁସାରେ, ତାର ତ ବଡ଼ି ନାହିଁ ନା, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଜାହିର କରେ ଯେ ସେ ଚାହେଁ ଯେ ଇଏ ଯେହେତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଇଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ କ'ଣ ଦର୍ଶାଉ, ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖାଉ। ମୁଁ ତ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ବା ମୋତେ ଭୁଲରେ ତ ମାରିଦିଆଯାଇଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଉ। ବଟ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ କିଛି ଜାଣିନଥାଉ, ବୁଝିନଥାଉ, ଆମେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଉ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ନେଇ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଡରିଯାଉ। ଡରିଯିବା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛାନିଆ ପଶିଯାଏ। ତ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଛାନିଆ ପଶିଯାଏ, ଆରି ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେ ଯେଉଁ ପବନଟି, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣବାୟୁଟି, କାହାର, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାର ପ୍ରାଣବାୟୁଟି ହଠାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଭୂତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ତା ବଡି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବଡି ଭିତରକୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ପଶି ଆସିଲା। କ'ଣ ନା, ସେଇ ଲୋକର ମାଇଣ୍ଡ, ସେ ଲୋକର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଏବଂ ସେ ଲୋକର ସୋଲ୍। ବଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଲୋକ ଭିତରେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ତିନିଟା ଅଛି ନା। ତାର ବି, ସେ ଲୋକର ନିଜର ବି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅଛି, ନିଜର ବି ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ନିଜର ବି ସୋଲ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଶି ଆସିଗଲା ପରେ ସେ ଲୋକର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପର୍ସନାଲିଟି ଡିଜଅର୍ଡ଼ର ହୁଏ। ସେ କ'ଣ କରେ ନା, କେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ତ କେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ଆଉ ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ, ମନେକର ରିମୋଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଧରିବ, ଯଦି ଆମେ ସେଠି ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଜାକିକି ରଖିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବ୍ୟାଟେରୀ ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି, ସେ ବଡି ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ବଡି ଭିତରେ ଦୁଇଟି ସୋଲ୍, ଦୁଇଟି ମାଇଣ୍ଡ, ଦୁଇଟି ଏୟାର, ମାନେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣବାୟୁ, ତ ସେମିତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଲାଗିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ବି ତୁମମାନେ ଫିଲ୍ କରିଥିବ। ସେମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ମାନେ ବିହେଭିଅର୍ କରନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସ ଏଭର୍। ଏବେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ବର୍ଷ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେତିକି ବର୍ଷ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ଏବେ ଯେତିକି ବର୍ଷ, ମନେକର ଜଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଥିଲା 75 ବର୍ଷ, ସେ 40 ବର୍ଷରେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲା ବା 40 ବର୍ଷରେ କିଏ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ 35 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ 75 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ଯମ ଲୋକକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଯମ ଲୋକକୁ ଗଲା ପରେ ଏବେ ବିଚାର ହୁଏ ଯେ ସେ କେତେ ପଜିଟିଭିଟି ଥିଲା, କେତେ ନେଗେଟିଭିଟି ଥିଲା। ଯଦି ଦେଖାଗଲା ପଜିଟିଭିଟି ଥିଲା, ତେବେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଥିଲା ନେଗେଟିଭିଟି ଥିଲା, ତେବେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଗୋଟେ କୌଣସି ଗରିବ ଘରେ ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ସର୍କଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡିଭାଇନ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳେ। ଯେହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଜୀବନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। ଓକେ, ସେମାନେ ଲାଇଟନିଂ ଦ୍ୱାରା ମରିଯାଆନ୍ତି, ବିଜୁଳି ଦ୍ୱାରା ମରିଯାଆନ୍ତି, ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ମାରିଦିଏ, ମାନେ ଯେମିତିକି କ୍ରକୋଡାଇଲ୍ ଖାଇଯାଏ। ତ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ସେ ଲାଇଫ୍ ସର୍କଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ଏବେ ବୁଝିବା ଯେ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉ। ଯେହେତୁ ଏ ଟପିକ୍ଟା ସେଇ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼୍, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବି କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉ। ତ ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉ, ତାକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଷୟରେ କହିଲି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଲି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଲୋକ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ବା ଇହ ଲୋକ। ତ ଇହ ପରେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଇଟା ପରଲୋକ, ସେଇଟା ଆମ ନିଜ ଲୋକ ନୁହେଁ। ତ ସେ ପରଲୋକ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟି ରହିଲା କିଏ, ପ୍ରେତ ଲୋକ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ପ୍ରେତ ଲୋକ ପରେ କିଏ ମୁଁ କହିଥିଲି, କିଏ ରହିଲା ନା, ଯମ ଲୋକ। ଯମ ଲୋକ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକ। ଓକେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକକୁ କେଉଁମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିବେ, ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକକୁ। ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକକୁ କେଉଁମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ନା ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ସେବାରେ, ଈଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ସେମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକକୁ ପଳାନ୍ତି। ଏବଂ ଦେବଲୋକକୁ କେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତ ସେ ଛାଡ଼, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲି ସେ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିତୃଲୋକ ଏବଂ ଯମଲୋକ ଭିତରେ
गोटे लोक थाए सॉरी जो प्रेत लोक आउ जम लोक भितर मझे गोटे लोक थाए जहाँ कहुए पितृलोक जमती कि मु अच्छी माने मो बापा किए अच्छा मोर जी बापा अच्छा किए बापा अच्छा जी बापा अच्छा भी किए बापा अच्छा कारण आम शास्त्र अनुसार आम समस्ते गोटे गोटे ऋषिर संतान से आम समस्त गोटे ना गोत्र थी कार काश्यप गोत्र थी जमी आमर गोत्र है मुद्गर तमान आम मुद्गर ऋषि संतान तो आमर गोटे माने ମୁଁ अलरेडी कही गोटे पर्सन जो डेथ हो गला भर तीनोटी जिन बाहरी जाए तीनोटी जिन कौन कौन कहली ना गोटे कहली जे तार प्राणवायु तार माइंड एवं तार सोल किंतु मुझे अलरेडी कही रिबर्थ हुए रिबर्थ रे किंतु कौन हुए ना सोल आ प्राणवायु ये दुईटी जाई रिबर्थ हुए किंतु माइंड हो पारे ना कहीं माइंड जदि रिबर्थ हो तार सब मन पड़ तेणु माइंडटा ही रही जाए कारण प्रत्येक लोक गोटे माइंड अच्छी ना कि डेथ पर माइंड आउ रिबर्थ को जाएनि रिबर्थ को जाए कि ना ता सोल जाए एवं ता प्राणवायु जाए कारण माइंड गले कौन हम ना तार सब जगह कथा मन पड़ कारण जेहेतु माइंड तो माइंडटा रही जाए ताने मो बापांकर माइंड मो बापांकर डेथ हो सारे कि अलरेडी रिबर्थ भी हो सारी एंड कर्म अनुसार रिबर्थ हो बट माइंड माइंडटी एवं भी उपस्थित थी से कौटी थाए ना से पितृलोक थाए माइंडटी तो आम रिबर्थ है आम माइंडटा को पितृलोक छाड़ी दी जाऊ तेणु जेहेतु माइंड जमीक मन कर मो बापांकर माइंड एवं भी पितृलोक अच्छी तो अच्छी माने तो सी जीवंत अवस्था थिला बेले तांको माइंडटा मुझे पुओ थी तेणुक माइंड रे मो प्रति गोटे स्पेशल प्लेस थिला तेणु ठीक सेमती मो बापांकर माइंड रे मो प्रति गोटे स्पेशल प्लेस अलरेडी थी निश्चित भाव में थी कारण माइंड के डिस्ट्रॉय हो पार ना आउ समस्त भी विश्वास करुचे आमर गोटे माइंड अच्छी बोली तो से वर्षर थरे श्रद्धारे आमे तांकु किछि अर्पण करि थाउ एबे तुम मन क्वेश्चन आसुथिबो जे वर्षर थरे कहीं सबुदिन कहीं नुहे ना सबुदिन हेले कौन हम ना तांकर गोटे अभ्यस्त आसी पड़ जाए एवं से माइंडटा सब आम उपर ध्यान रहे जोटा कि अनेक क्षेत्र में भल नुहे ओके मो कथा बुझुची कि से वर्षर थरे दि जाए एवं तुम मन मन आउ गोटे क्वेश्चन आसुथो जे खाली कौन मनीष जन्म कौन रिबर्थ अच्छी नाई नाई ये भी क्लीयर हवा दरकार जे एक्चुअली रिबर्थ माने कौन आम बुझिले बॉडी गोटे बॉडी रे तीनोटी जिनिस पशुच कौन ना गोटे सोल गोटे प्राणवायु गोटे माइंड माइंड ये तीनोटी जिनिस गोटे बॉडी रे पशुच कुकुर भीतर भी से खाली कुकुर भीतर जहाँ आम भीतर से खाली डिफरेन्स होची बॉडी आमर गोटे ह्यूमन बॉडी तार गोटे डॉग बॉडी ता भीतर भी गोटे सोल अच्छी ता भीतर भी गोटे प्राणवायु अच्छी ता भीतर भी गोटे माइंड अच्छी बर्ड भीतर भी से खाली बॉडी डिफरेंट बर्ड भीतर भी गोटे सोल अच्छी बर्ड भीतर भी गोटे प्राणवायु अच्छी आ बर्ड भीतर भी गोटे माइंड अच्छी बोली तो से जानीपारुची तार बसा कौटा से जानीपारुची माने ता पिला मानकु रखिबा पई माने से बसा तैयारी करुची बुझुची कि नहीं तो मनीष जीवन पाइबा पई हेले गोटे जीव आत्मा को प्राय सब माने 3300 कोटी जीवर जन्म नबाकू पड़े ओके तामाने ये जो आम भितर जो माइंड जो सोल जो प्राणवायुटी अच्छी ये मनुष्य शरीरटी पाइबा पई प्राय 3300 कोटी जीव जन्म नेला परे से मनुष्य जन्म पाए एवं ये मनुष्य जन्मटी 7 जन्म जाए मिली थाए बुझीला ये 7 जन्म भितरे ताकू कोडी पहुँचबार अच्छी ना गोलक धाम रे पहुँचबार अच्छी बा ईश्वर धाम रे पहुँचबार अच्छी बा पूरा आम जो ऊपर वाला बोली कहूचे से ऊपर धाम रे पहुँचबार अच्छी जोटी मोक्ष प्राप्ति हम तो ताकू मोक्ष प्राप्ति हो गले ताकू आ जन्म बा काल जन्म मृत्यु चक्र आ पड़ो ना से संपूर्ण भाव में ईश्वर सहित से जो माइंड तो रही से जो सोल आउ प्राणवायु से संपूर्ण भाव में कौन हम ना अरे आमे आमे प्राणवायु माने कौन गोटे पवन ना पवन माने सेटा वायुमंडल वायुटा मिसीज माने आत्माटा परमात्मा सहित विलीन हो सिंपल लॉजिक कथाटा बुझी पाइल कि नहीं सो
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସିନା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଆଜି ବି ଆମର ପିତୃଲୋକରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ଯେଉଁ କେତୋଟି କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛି। ଯଦି କାହାର ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆହୁରି ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ରେ, ଆଉ ଏକ ରିଆଲିଟି ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବହୁତ ହସ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।